哈利路亚！主内弟兄姐妹，大家下午好，大家平安。无论大家在何处，希望大家都健康、都平安。哈利路亚，阿门。接下来我们要预备我们的心，我们要献上我们的感谢，我们要一起来唱一首歌《不忍的心》。我永远不会忘记主你那丰富恩典，如今我在天父怀中，因为你舍下这己，你能看我的过去，这是完全接纳我，主你恩爱何等伟大，我的心完全融化，我亲爱救主，我心何等感谢，你单单加意，我这爱你的心，我愿一生就跟随我主，谦卑为你服侍这世界，我亲爱救主，我要一生敬拜，在我生命中，你是唯一的爱，毫无保留，我愿献上所有，何等的无能为力而我，耶稣我主。我永远不会忘记主你那丰富恩典，如今我在天父怀中，因为你舍下这己，你不看我的过去，这是完全接纳我，主你的爱何等伟大，我的心完全融化，我亲爱救主，我心何等感谢，你单单加意，我这爱你的心，我愿一生追求跟随我主，谦卑为你服侍这世界，我亲爱救主，我要一生敬拜，在我生命中，你是唯一的爱，毫无保留，我愿献上所有，何等的无能为力而我，耶稣我主。我们要低头祷告。主，我们又感谢你，哈利路亚，哈利路亚，你的恩典哈利路亚，非常伟大，阿门。我们感谢你，主啊，因为在我们还活在罪当中，你已经为我们死在十字架上。感谢主，感谢主，主啊，我们要献上我们的心，我们要为你而活，哈利路亚。
现在我们也有开始我们的崇拜会，你带领我们从开始到结束，我们拥有你，我们赞美你，我们敬拜你，哈利路亚！奉主耶稣基督的圣名，阿门。哈利路亚，阿门。弟兄姐妹，我们非常幸福，因为我们有一位全能的上帝，在他里面没有难成的事，不可能的事情可以变成可能，因为有耶稣。哈利路亚！我们要唱上帝能够。那是眼睛未曾看过的色情，还有耳朵未曾听过的声，甚至心里还没有想过的事，上帝早已预备给那些爱他的百姓。上帝能够拯救一切不可能的事情，亘古着坚着到永远，大地大能永不改变。上帝能够拯救一切不可能的事情，亘古着坚着到永远，大地大能永不变。那些眼睛未曾看过的色情，还有耳朵未曾听过的声，甚至心里还没有想过的事，上帝早已预备给那些爱他的百姓。上帝能够拯救一切不可能的事情，亘古着坚着到永远，大地大能永不改变。上帝能够拯救一切不可能的事情，亘古着坚着到永远，大地大能永不变。上帝能够拯救一切不可能的事情，亘古着坚着到永远，大地大能永不改变。上帝能够拯救一切不可能的事情，亘古着坚着到永远，大地大能永不变。亘古着坚着到永远，大地大能永不变。亘古着坚着到永远，大地大能永不变。哈利路亚！哈利路亚。因为主的大能永不变，我们要珍惜来相信主。接下来我们要预备我们的心，我们要来聆听神的话语，我们要继续唱一首歌，真心相信你。每当我已看不清的道路，每当我已无法
有时候我们觉得我们已经祷告，但还得不到上帝的回应。有时候我们猜想，时间已经过了很久，也是上帝有听不到我们的祷告。亲爱的弟兄姐妹们，主耶稣是爱我们的主，不管你有什么祈求，不管你在什么情况下，有什么疾病，你要相信他还是与你同在。他是我们的救世主，他肯定会听我们的祷告。只有我们要求我们的祈求符合他的心意。主耶稣要我们紧紧握着他的允许，我们有全程的信靠他，因为主耶稣就是我们永恒的盼望。无论我们有什么祈求，只要我们相信，正式来相信他，一切上帝都会知道，他会回应我们的需要。哈利路亚，哈利路亚，我们要真相信他。哈利路亚，我们又再唱，我真相信你，我真心相信你，我真心相信你，我真心相信你，永远的相信你。告诉神你真相信我们相信你，我真心相信你，我真心相信你，永远的相信你。在宇宙来说，我真心相信他。哈利路亚，哈利路亚。我真心相信你，我真心相信你，永远的相信你，永远的相信你，永远的相信你，这一次，永远的相信你。哈利路亚，主啊，我们要真实来相信你，主啊，感谢你，主啊，主啊，接下来我们要打开我们的心，我们要来领受你的话语，求你圣灵来引导我们，让我们人人来依靠你，紧紧握住你的允许，主啊，你没有离开我们的主，感谢你，主啊。虽然今天我们可以遇见什么疾病、什么困难，我们相信有你的美意的主啊！感谢你，感谢你，主啊！感谢你，主啊！接下来，我们要打开我的心，我们要来领受你的话语。我们知道你的话语赐给我们力量，赐给我们平安。感谢你，主啊！求你恩膏你的今天的仆人，要分享你的话语。我们要安静坐下来，领受你的话语。感谢你，主啊！奉主耶稣的名，我们祈求祷告。哈利路亚，阿门。
Puji Tuhan. 赞美主。 Tidak terasa sudah lebih dari 4 bulan kita dalam situasi yang tidak normal. 不知不觉，我们已经3个多月了，已经在这个不正常的情况之下， Dan bahkan tanda-tanda resesi pun tengah mengintai negara kita. 经济的衰退好像在等待我们的国家。 Tapi saya percaya kita tetap dapat diberkati Tuhan. 但是我深信神仍然会祝福我们。 Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, itu karena kemurahan Tuhan. 使徒保罗说，我们现在能够拥有在这个地方，因为这是完全神的怜悯。 Demikian juga keberadaan kita, 同样 ada karena kemurahan Tuhan. 我们也一样有在这个地方，因为主的怜悯。 Tetapi bagaimana kemurahan Tuhan itu dapat kita nikmati dengan limpah? 但是我们如何能够经历到神给我们丰盛的灵悯呢？ Itu bergantung bagaimana kita menyikapi dan mentaati firman Tuhan. 这完全靠着我们是否顺服主，或者我们怎样反映主的话。 Keadaan boleh tidak baik, 情况也许不良好， keadaan dapat saja buruk, 情况也许会邪恶， tapi kita tetap diberkati oleh Tuhan. 但我们还仍然得着神的祝福。 Dalam satu kejadian atau peristiwa, 有一件事， secara alami kita mengenal ada hukum yang disebut hukum sebab akibat. 我们知道，通常因为有原因呢，而且有效果。 Artinya sesuatu terjadi karena ada sebabnya. 就是说，一件事发生呢，因为有原因。 Satu peristiwa tidak terjadi begitu saja. 一件事发生不是偶然的发生。 Seorang ditangkap atau masuk penjara, 也许一个人被抓起来或者放在监牢里， pasti karena dia membuat kesalahan. 因为他已经这个犯错误。 Ada banyak kecelakaan lalu lintas terjadi, 也许很多交通的这个意外， tentu karena pemakai atau orang yang ada di jalan mungkin tidak mahir, tidak hati-hati, terburu-buru dan sebagainya. 也许这些司机他们因为太赶着，所以他们不小心，或者行走的人也不小心。 Terjadinya banjir bandang juga tidak terjadi begitu saja. 而且这个也许淹水也不是偶然的发生， Seperti yang baru terjadi di Sulawesi Selatan. 也刚刚发生在南斯拉维西， Ada begitu banyak korban yang meninggal. 在那里有很多这个死亡者。 Tentu semua itu terjadi ada sebabnya. 这一切发生呢，当然有原因， Itulah hukum sebab akibat. 这就是因为有原因，而且效果。 Dan firman Tuhan juga mengajar kita ada hukum yang disebut hukum tabur tuai. 在神的话也教导我们，就是说我们有撒种子，我们也丰收。 Maksudnya apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. 就是说我们撒的是什么种子呢？我们也要怎样收什么效果？ Kalau kita menabur yang buruk, kita akan menuai yang buruk. 如果我们撒的不好的种子呢，我们也要取的不好的果子。 Kalau kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. 我们撒的良好的种子呢，我们也会收获好的果子。 Kalau kita menabur sedikit, kita akan menuai sedikit. 如果我们撒的少的种子，我们也能收获的也少。 Demikian juga kalau kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. 同样的，如果我们撒的很多的种子，我们也要得着大的效果。 Firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. 神的话是说，你们要赐给别人，那么你们也得到恩赐。 Taburlah maka kamu akan menuai. 你们要撒种子，你们也就会收获。 Apa yang kita tabur, itulah apa yang kita berikan. 所以我们撒的是什么种子，就表示说我们献上的是什么。 Apa yang kita tabur itulah yang apa yang kita persembahkan juga kepada Tuhan. 所以我们这个撒的种子，我们也献上给我们的神。 Apa yang kita tabur, apa yang kita persembahkan,
我们所撒的，我们所献上的呢， merupakan satu tindakan yang bersifat sukarela. 称为是一个情愿、自愿的。 Tetapi kita melihat bahwa apa yang kita lakukan, 但是我们看到我们所做的， kita akan menuainya. 我们应当得着它的效果。 Tapi Alkitab juga mengajarkan kepada kita 同样，圣经也教导我们， ada hukum yang disebut hukum hak dan kewajiban. 就是说你有权利，但是你也有责任。 Kita hanya boleh menikmati hak kita atau bisa menikmati hak kita kalau kita melakukan kewajiban kita. 我们能够享受我们的这个福分呢，只要我们进行我们的责任。 Sebagai warga negara, ada kewajiban juga yang harus kita lakukan untuk kita boleh menikmati hak kita. 身为一个国家的这个子民或者国民，我们当然有责任。 Misalnya kita punya kewajiban untuk membayar pajak kendaraan 比如说，我们有责任还我们车的税， supaya kendaraan kita bisa pakai di jalan raya. 好让我们能用我们的这个车子在街里。 Kalau tidak, kita akan ditilang, 如果我们没有还税呢，我们的罚款 didenda, 也得罚款， atau kendaraan kita bisa disita. 或者我们的车辆呢被没收。 Nah, kita melihat ada kewajiban dan hak di mana itu berkaitan, saudara. 所以我们这里看到有我们的权利跟责任互相接连。 Ini juga kita dapat lihat ketika ahli-ahli Taurat dan imam-imam yang ada pada masa Yesus ingin mencari kesalahan Yesus. 同样，当耶稣的时代，这些法利赛人、这个祭司呢，他们寻找耶稣的错误。 Mereka pada waktu itu ada dalam jajahan bangsa Romawi. 他们那个时候被罗马兵侵略， Mereka tidak suka, tidak senang kalau harus membayar pajak kepada kerajaan Romawi. 他们不喜欢把那些税呢给这个罗马国。 Karena itu mereka berkata kepada Yesus 那么他们就问耶稣， untuk mencari sesuatu yang dapat menjatuhkan, menjerat Yesus dengan situasi yang ada. 他们有一个这个诡诈，就是要把耶稣呢定上罪。 Hal itu dapat kita baca dalam Lukas pasal 20 ayat 20 sampai 26. 我们在路加福音第20章从20到25节，我们可以看到， Saya bacakan. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur. Supaya mereka dapat menjeratnya dengan satu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Ayat 21. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Ayat 22. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, ayat 24. Tunjukkanlah kepadaku 1 dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ayat 26. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabannya dan mereka diam. 路加福音第20章从20节开始读起，于是鬼探耶稣打发奸细装作好人，要在他的话上把柄，好将他交在巡抚的真权之下。奸细就问耶稣说：“夫子，我们晓得你所讲所传的
都是真道，也不奇人的外貌，乃是诚诚实实传神的道。我们纳税给凯撒，可以不可以？耶稣看出来他们的诡诈，就对他们说：拿一个银钱来给我看，这像和这号是谁的？他们说是凯撒的。耶稣说：这样，凯撒的物当归给凯撒，神的物当归给神。他们当作百姓，在这话上得不着把柄，就稀奇的应对，就关口无言了。 Dalam ayat-ayat yang kita baca ini kita melihat 在这境界，我们读起来， Yesus menekankan bagaimana kewajiban kita sebagai warga negara dan kewajiban kita sebagai umat Tuhan. 在这里，耶稣强调身为国民的责任，跟身为神的子民的责任。 Sebagai warga negara ada kewajiban yang harus kita lakukan untuk kita bisa menikmati hak kita sebagai warga negara. 身为国民呢，有我们应当所负起的责任，好让我们能够得到我们的权利。 Sebagai umat Tuhan ada kewajiban kita juga yang harus kita lakukan supaya kita menikmati hak kita sebagai orang percaya. 身为神的子民呢，我们也有责任进行我们的任务，好让我们能够享受我们神给我们预备的。 Dari awal tadi saya sudah katakan, 从开始我已经提到， bagaimana kita dapat menikmati kemurahan Allah yang limpah 我们怎样能够享受到主丰盛的怜悯， itu bergantung bagaimana kita menyikapi dan mentaati firman. 则完全靠着我们怎样反应跟服从神的话。 Itu bagaimana juga kita melakukan sesuatu dalam hidup kita. 这样我们进行神的话，在我们的生活中， Ada hukum sebab akibat, 就有这个原因跟效果的， ada hukum tabur tuai, 就是有撒种子跟收获的， ada hukum hak dan kewajiban. 就是也有责任也有权利。 Saya percaya kalau kita tahu menyikapi dengan baik 所以我知道，如果我们好好的反应， dan tahu melakukan apa yang firman Tuhan katakan, 我们知道怎样遵行神的话， dalam situasi sulit sukar sekalipun, 就是在怎样困苦困难的时代， kita tetap akan diberkati Tuhan. 我们仍然得着神的祝福。 Taburlah maka kamu akan menuai, dikatakan. 你们要撒好的种子，那么你们就有好的收获。 Kalau kita ingin diberkati, taburlah yang banyak, kita akan lebih diberkati lagi. 所以，如果我们要得着很多的收获，我们当然要撒更多的种子。 Sekalipun apa yang kita tabur bersifat sukarela, 虽然我们所撒出的种子是自愿的， tapi kalau kita lakukan itu baik bagi kita 如果我们进行对我们有好处， dan memberkati kita. 也祝福了我们。 Ada juga kewajiban yang kita sudah lihat yang harus kita lakukan supaya kita menerima hak kita. 同样有任务，我们应当进行的，好让我们能够得着我们的权利。 Ada dua kewajiban yang ingin saya angkat sore hari ini supaya kita diberkati Tuhan. 有两件我们的任务，我想提的是希望这能得着神的祝福。 Yang pertama adalah apa tadi yang dikatakan dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-20 tadi. 第一件就是刚才路加福音我们读到在20章那里提到的， Dikatakan dalam ayat 25, 在25节那里告诉我们， berilah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. 就是说给神应当归给神的， Apa yang wajib kita berikan kepada Allah? 我们应当给神的是什么呢？ Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita 神的话提醒了我们， ada kewajiban yang berkaitan dengan berkat Tuhan atas hidup kita. 就是我们有任务，关于怎样神祝福我们在我们的生活里， Apakah itu? 那是什么呢？ Kalau kita membaca dalam kitab Maleakhi pasalnya yang ketiga ayat 10, 如果我们打开马拉基书
Di sana dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. 马拉基书第3章第10节那里说：“万军之耶和华说，你们要将但拿的1/4全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾覆以你们，甚至无处可容。” Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bagaimana kita diberkati oleh Tuhan. 这境界很清楚地告诉我们，我们如何得着神的祝福。 Kalau kita ingin mengalami tingkap-tingkap langit dibukakan dan berkat Tuhan dicurahkan sampai berkelimpahan atas hidup kita, 如果我们要领受怎样神敞开天上的窗户，跟充满丰盛的祝福， lakukanlah apa yang firman Tuhan ini katakan. 我们要进行这神所吩咐的这一件。 Persepuluhan adalah kewajiban kita sebagai umat Tuhan. 1/4是我们身为主的子民的责任， Persepuluhan adalah pajak hidup kita kepada Tuhan. 这1/4是我们生活的税献给主的。 Kalau kita membayarnya, 如果我们付出， maka Tuhan akan memberkati kita dengan limpah. 神将会丰盛的祝福我们。 Tapi kalau kita tidak melakukannya, 但如果我们没有这样的进行， Saudara lihat ayat 11 apa yang firman Tuhan katakan. 在11节怎样神的话告诉我们， Kalau kita tidak melakukannya, 如果我们没有进行的话， ada belalang pelahap dikatakan 在这里有蝗虫， yang memakan habis hasil tanah kita, 它会能够把我们的这些吞掉。 pohon anggur yang ada di padang tidak berbuah, 葡萄树未熟之， itu dapat terjadi dalam hidup kita karena kita melalaikan kewajiban kita. 因为这发生，因为我们不进行我们的责任。 Tapi kalau kita melakukannya dengan benar, 但是如果我们正式的进行， ayat 11 berkata begini, 11节这里告诉我们， Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. 万军之耶和华说：“我必为你们指着蝗虫，不容它毁坏你们的土场，你们的田间的葡萄树在未熟之先也不掉果子。” Kenapa begitu banyak orang-orang percaya anak Tuhan yang tidak diberkati Tuhan? 为什么很多神的子民身为信徒没有得着神 Salah 的祝福？ satunya adalah karena mereka tidak melakukan kewajiban yang seharusnya mereka lakukan 因 kepada 为 Tuhan. 他们没有进行神所吩咐他们的责任。 Hagai 1 ayat yang ke-6 katakan begini, 哈该书第1章第6节怎么的说？ kalau kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, 如果我们没有好好进行我们的责 ayat 任， 6 katakan, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. 你们撒的众多，收的却少；你们吃却不得饱，喝却不得住，穿衣服却不得暖。得工钱的将工钱赚在破漏的囊中。 Kita melihat bahwa ada kewajiban supaya kita diberkati oleh Tuhan dan kita menerima hak kita. 我们看到有责任，我们应当进行，好让我们得着我们的应当得着的。 Kalau tidak, kita bukan saja kehilangan hak kita, 如果我们没有进行，我们不但失去了我们的权利， bahkan kita mengalami kerugian. 我们反而得到损失。
Apa yang kita hasilkan seperti ada dalam pundi-pundi yang berlubang dikatakan. 就我们所受的呢，好像在这个有洞的罗网， Apa yang kita hasilkan ada belalang-belalang yang akan memakan habis. 我们所收获的呢是被这些蝗虫吃掉。 Saya percaya kalau kita melakukan kewajiban kita, 我相信，如果我们进行我们的责任， kita akan melihat bagaimana Tuhan memberkati kita. 我们要看到怎样神会祝福我们。 Tingkap-tingkap sorga itu dibukakan bagi kita. 参天的窗户会被替我们展开， Tuhan mencurahkan berkatnya yang berkelimpahan itu. 神赐下他丰盛的祝福。 Kewajiban yang kedua adalah 第二件的责任就是， beribadah kepada Tuhan. 我们要好好的来敬畏神， Karena ibadah adalah kewajiban kita, kewajiban sebagai orang yang takut akan Tuhan. 我们来敬畏神呢，是成为我们能够尊敬神的人。 Dalam perjanjian lama kita melihat 在旧约我们看到， orang Israel yang tidak menghargai hari ibadah, 如果以色列民他们不好好珍惜那崇拜的日子， atau tidak menghargai hari Sabat, 或者他们不把这个神的日子安息日好好的进行， kita melihat bagaimana Tuhan menghukum mereka. 我们看到神怎样惩罚他们。 Tuhan menghukum orang Israel selama 70 tahun 神惩罚了以色列民有70多年， menjadi tawanan di Babel 身为在巴比伦的被抓起来的， karena mereka tidak menghargai Sabat Tuhan. 因为他们不珍惜神的安息日。 Kita melihat kalau mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan sebagai umat Tuhan, 如果我们看到他们单进行他们应当的责任， maka mereka juga akan dipelihara, dijamin hidup mereka oleh Tuhan. 他们肯定会被神看顾照顾。 Inilah juga yang kita harus lakukan kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan. 这也是我们应当所做的。如果我们想得着神给我们的祝福， Lakukanlah apa yang wajib kita lakukan, firman Tuhan katakan. 我们应当进行我们责任，就像 Apakah itu sebagai 神的 warga 话。 negara, apakah itu sebagai umat Tuhan. 身为国民或者身为神的子民， Kendala yang sering kita hadapi adalah ketika kita sedang menghadapi kesulitan, kekurangan, saudara. 有些拦阻呢，使我们做不到的，就是因为当我们缺乏的时候， Sehingga kita melalaikan apa yang wajib kita lakukan. 所以我们没有进行我们应当进行的责任。 Ketika ada tawaran yang menarik, 比如说有比较好的这个看到比较好的呢， seringkali kita melalaikan ibadah kita juga. 我们通常也没有好好的来进行崇拜。 Kewajiban yang kita lakukan di tengah-tengah pilihan yang sulit, itulah tindakan iman sebenarnya. 其实，如果我们在进行我们的责任，就是在困苦当中，这就是信心。 Percayalah Tuhan menghargai tindakan iman saudara. 相信神会看上我们所进行的， Dan Tuhan pasti akan membalasnya. 神肯定会 Karena Tuhan 祝福 pasti 我 akan 们， menggenapi firman-Nya. 因为神把他的话必成就。 Tuhan tidak pernah berjanji dan dia tidak melakukan apa yang dia katakan. 神从来允许，但是没有成就的，从来没有。 Yesaya pasal 55 ayat 11 katakan, 以赛亚书第55章11节这么说： Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dengan apa yang kusuruhkan kepadanya. 以赛亚书第55章11节，我口所出的话也必如此，皆不突然反悔。 Firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia.
神的话不会突然的还回， Apa yang sudah dituliskan oleh firman Tuhan 神所已经记载的话呢， itu pasti akan terjadi, 必定成就， akan berhasil dikatakan. 必定有效果。 Karena itu jangan ragu, jangan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. 所以我们不要犹疑，我们不要不决心神所吩咐的， Lakukanlah apa yang firman Tuhan katakan. 我们顺服神所吩咐的。 Dalam Bilangan pasal 11 ayat 23 di sana dikatakan, 在民数记第11章23节这里说， tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukannya. Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi padamu atau tidak. 民数记11章23节，耶和华对摩西说：“耶和华的膀臂却是缩短了吗？现在要看我的话向你应验不应验。” Saudara lihat, Tuhan berkata kepada Musa, masakan kuasa Tuhan kurang untuk melakukannya. 在这里，耶和华问摩西是否他的权柄会被缩短？ Tuhan berkuasa melakukan apa yang difirmankannya. 神有权柄进行他所 Makanya 吩 Tuhan 咐的， berkata kepada Musa, 所以神吩咐摩西， lihat apakah firmanku terjadi padamu atau tidak. 就是说，现在看我的话向你应验不应验？ Karena itu pegang firman Tuhan kuat-kuat. 所以我们要抓紧神的话， Lakukan firman 我 Tuhan. 们要进行神的话， Imani firman 我 Tuhan. 们要相信信心神的 Apa yang 话。 kita lakukan sebagai tindakan iman kita. 所以我们所进行的，我们靠着我们的信心， Orang lihat bagaimana Tuhan menghargai iman kita. 神要怎样看上我们的信心。 Dan saudara akan lihat bagaimana janji Tuhan itu menjadi nyata dalam apa yang sedang kita hadapi. 弟兄姐妹，你将会看到神所 Dalam Lukas pasalnya yang ke-5 ayat 5 sampai 6, 应许的会发生。我们打开路加福音第5章第5节到第6节， kalau kita melihat cerita itu, 如果我们看到这一段的经节， Simon adalah seorang nelayan. 西门他是一位渔夫， Dia sudah berusaha menangkap, menjaring ikan dengan kemampuan, dengan keahliannya. 他已经尽他的能力，通过他的经验来打鱼。 Dengan segala kemahirannya dia sudah menebarkan jala yang ada. 他也许已经这样的有经验的撒网， Sepanjang malam dia bekerja dan tidak mendapat apa-apa. 整个晚上他已经打了这么大的功夫，但是也得不着什么。 Tapi kemudian kita membaca bagaimana dalam ayat itu 但是我们读到在那个经节告诉我们， Petrus katakan begini, karena Tuhan yang menyuruhnya. 在这里西门彼得说，因为神的吩咐， Karena engkau yang menyuruhnya, kata Petrus kepada Yesus. 这个西门说，因为是父子，你要他这样做， Maka aku akan menebar jala juga, kata Petrus. 当依从你的话，我就下网， Karena dia melakukan apa yang Yesus katakan. 因为他照着耶稣的吩咐进行。 Sekalipun tadinya tidak ada seekor pun ikan yang dia dapat. 其实他一条鱼都抓不到， Tapi karena dia melakukan apa yang firman Tuhan katakan. 但是他进行神的吩咐。 Apa yang Yesus katakan itulah firman Tuhan. 耶稣所说出的每一句就是神的话。 Ayat 6 katakan, 第6节这里怎么说？ mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. 他们下了网就转住许多鱼，那么网先裂开。 Demikian juga kita, saudara. 我们同样的如此， Kalau kita taat kepada firman, 如果我们遵行主的话， melakukan apa yang firman Tuhan 我 katakan, 们做神所吩咐的， saudara akan lihat, biarpun situasi boleh buruk, 虽然情况对我们 keadaan 不 boleh 良， sukar, 也许情况会困难， mungkin resesi nanti datang melanda, 也许经济的衰退将会来临， tapi kita tetap dipelihara, diberkati oleh Tuhan. 但是我们仍然得着主的看顾祝福。
Karena itu lakukanlah firman Tuhan. 因此，我们应当进行神的话。 Apa yang kita dengar sore hari ini, 我们今傍晚所听到的， lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. 我们要实实在在的顺服。 Saudara lihat, nanti saudara akan diberkati oleh Tuhan. 你将会看到你如何被神祝福。 Puji Tuhan. 赞美主！ Mari kita tundukkan kepala. 来，我们低头， Terima kasih Tuhan. 谢谢主。 Buat kesempatan sore hari ini kami boleh diingatkan lagi dari firman-Mu. 通过今傍晚，你再给我们机会，能够记得主的话， Apa yang kami dengar kami mau lakukan dengan sungguh-sungguh Tuhan. 好让我们能够老老实实的进行， Karena kami ingin diberkati oleh Tuhan. 因为我们要得着主的祝福。 Tuhan tolong kami dalam kendala keterbatasan yang kami hadapi. 主帮助我们在我们很多拦阻我们使我们不能进行的， Kami mau melakukan apa yang firman-Mu katakan Tuhan. 我们要顺服主你的话。 Karena itu Tuhan tolong kami, 因此主帮助我们， kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. 我们把我们的生活交在主的手 Kami 里， boleh menjadi pelaku-pelaku firman. 好让我们能够成为进行神的话的人， Karena kami ingin diberkati oleh Engkau Tuhan. 因为我们要得着主你的祝福。 Terpujilah nama-Mu. 我们赞美主的名， Dalam nama Yesus. 奉主耶稣圣名， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不同摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，看见给用心爱，把心中这一份爱握住来。耶稣的爱激励我，张开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界播出爱。有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不透摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，专心地用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，张开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界播出爱。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界播出爱。我们一起向世界播出爱。我们一起向世界播出爱。 Terimalah berkat dari Allah Bapa, 我们要领受属天父的祝福， kasih sayang dari Yesus Kristus, 主耶稣的慈爱， dan personal Roh Kudus menyertai kita. 圣灵的同在， Mulai saat sore hari ini 从今傍晚开始， sampai selama-lamanya. 直到永永远远。 Dalam nama Tuhan 奉主耶稣 Yesus Kristus, semua yang 基 percaya 督的名， berkata, 我们所相信他的说， Amin. Amen. Selamat sore, Tuhan berkati saudara. 各位晚安，祝神祝福。